वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडी जानकारी दे विच ये आया कि 1947 तो जिहड़ा सिखां नूं भारत के अंदर नैशनल माइनॉरिटी का दर्जा जिहड़ा मिलिया उन्होंने किते ना किते भारत सरकार वालों तोड़न का यतन किया जा रहा है या यतन हो रहा है। तो ये असी कहना चाहुंदे हां भारत सरकार नूं कि भारत दे विच सिख जिहड़े ने वो माइनॉरिटी ने, सिखां नूं माइनॉरिटी का जिहड़ा है वो स्टेटस मिलिया होया है और सिखां दा पूरे देश के अंदर भारत के अंदर माइनॉरिटी स्टेटस जिहड़ा है वो बरकरार रहना चाहिए। इनूं तोड़न का यतन जिहड़ा है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा एक मंदभागी सानू खबर जी मिली है वो मिली है कि राजस्थान के विच गंगानगर के अंदर एक कोई उत्थे पखंडी है साह दे कोई 11 जी वाला जिन्हों कहते हैं उहदे चेलियां वल्लों कोर्ट दे विच झूठियां मुठियां जिहड़ियां एप्लीकेशन दे के ते मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। कदे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं कोर्ट दे विच पेश होने दे लई अदालत तो आदेश जारी करवा दिता जाता है। जिहड़ी सानू जानकारी मिली उहदे मुताबक कदे तखत साहिबान के उत्ते परचे दर्ज कराने का आदेश जारी करवा दिता जाता। तो हुण जिहड़ा उत्थे घटिया किस्म का जिहड़ा काम होया कि नगर कीर्तन दे विच संत जरनैल सिंह जी की तस्वीर जिहड़ा है उत्थे किते लाउण के दोष के विच जिहड़ा मुकदमा दर्ज कराया गया, जेकर बहुत ही मंदभागा है। संतां दे उत्ते पूरे भारत दे विच किते भी कोई FIR दर्ज नहीं है तो फिर उन्हां दी तस्वीर लाउण के दोष के विच ही मुकदमा दर्ज कराउणा ये बहुत ही घटिया किस्म का जिहड़ा कारज वो 11 जी वाला जिहड़ा कोई पखंडी साध है कर रहा है। बाज आउणा चाहिए। पूरी कौम दुनिया भर का सिख जिन्हां नौजवानों ते परचा दर्ज होया उन्हां दे नाल खड़ा और खड़ा रहेगा। एक पता लग्या कि पटियाले दे विच जेल दे विच तलाशी दौरान गुरबाणी के गुटके की जिहड़ा बेअदबी करन दा एक पुलिस मुलाजम ने यतन किया है। तो ये असी पंजाब सरकार नूं बिल्कुल कहांगे कि इस घटना की जिहड़ी जांच करावे। जिहड़ा भी कोई पुलिस मुलाजम दोषी है जिन्हें गुटका साहब नूं जिहड़ा है वो सुट्टण का नापाक यतन किया उहदे खिलाफ कार्रवाई जिहड़ी है वो होनी चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडी जानकारी दे विच ये आया कि 1947 तो जिहड़ा सिखां नूं भारत के अंदर नैशनल माइनॉरिटी का दर्जा जिहड़ा मिलिया उन्होंने किते ना किते भारत सरकार वालों तोड़न का यतन किया जा रहा है या यतन हो रहा है। तो ये असी कहना चाहुंदे हां भारत सरकार नूं कि भारत दे विच सिख जिहड़े ने वो माइनॉरिटी ने, सिखां नूं माइनॉरिटी का जिहड़ा है वो स्टेटस मिलिया होया है और सिखां दा पूरे देश के अंदर भारत के अंदर माइनॉरिटी स्टेटस जिहड़ा है वो बरकरार रहना चाहिए। इनूं तोड़न का यतन जिहड़ा है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा एक मंदभागी सानू खबर जी मिली है वो मिली है कि राजस्थान के विच गंगानगर के अंदर एक कोई उत्थे पखंडी है साह दे कोई 11 जी वाला जिन्हों कहते हैं उहदे चेलियां वल्लों कोर्ट दे विच झूठियां मुठियां जिहड़ियां एप्लीकेशन दे के ते मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। कदे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं कोर्ट दे विच पेश होने दे लई अदालत तो आदेश जारी करवा दिता जाता है। जिहड़ी सानू जानकारी मिली उहदे मुताबक कदे तखत साहिबान के उत्ते परचे दर्ज कराने का आदेश जारी करवा दिता जाता। तो हुण जिहड़ा उत्थे घटिया किस्म का जिहड़ा काम होया कि नगर कीर्तन दे विच संत जरनैल सिंह जी की तस्वीर जिहड़ा है उत्थे किते लाउण के दोष के विच जिहड़ा मुकदमा दर्ज कराया गया, जेकर बहुत ही मंदभागा है। संतां दे उत्ते पूरे भारत दे विच किते भी कोई FIR दर्ज नहीं है तो फिर उन्हां दी तस्वीर लाउण के दोष के विच ही मुकदमा दर्ज कराउणा ये बहुत ही घटिया किस्म का जिहड़ा कारज वो 11 जी वाला जिहड़ा कोई पखंडी साध है कर रहा है। बाज आउणा चाहिए। पूरी कौम दुनिया भर का सिख जिन्हां नौजवानों ते परचा दर्ज होया उन्हां दे नाल खड़ा और खड़ा रहेगा। एक पता लग्या कि पटियाले दे विच जेल दे विच तलाशी दौरान गुरबाणी के गुटके की जिहड़ा बेअदबी करन दा एक पुलिस मुलाजम ने यतन किया है। तो ये असी पंजाब सरकार नूं बिल्कुल कहांगे कि इस घटना की जिहड़ी जांच करावे। जिहड़ा भी कोई पुलिस मुलाजम दोषी है जिन्हें गुटका साहब नूं जिहड़ा है वो सुट्टण का नापाक यतन किया उहदे खिलाफ कार्रवाई जिहड़ी है वो होनी चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडी जानकारी दे विच ये आया कि
1947 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਕੋਈ 11 ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਉਹ 11 ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੀ ਕੌਮ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਔਰ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਕੋਈ 11 ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਉਹ 11 ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੀ ਕੌਮ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਔਰ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਸਾਧ ਦੇ ਕੋਈ 11 ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਉਹ 11 ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਔਰ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਸਾਧ ਦੇ ਕੋਈ 11 ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਉਹ 11 ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਔਰ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਸ
ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਕੋਈ 11 ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਮੋਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ